everyone. I am Dr. Tania Mukherjee, CEO and the co-founder of Heliix Vita. Welcome to our show, Giving Structure to Your Living. Today's show is integrating a visionary idea of Dr. Professor Ghanesham Biswas and his brother, Mr. Subrata Biswas, and his team, Dr. Ranjan Das, who had an idea of changing children's life through nutrition via an AI app. Now, when I talk about this, when we bring about health, what is health is all about? I mean, even a decade before, health has been taken as only featured in the mind as something which is of a physical trauma, a physical health. But when we look at now, health is all about physical health, it's mental health, and we cannot ignore about the spiritual health. Everything is interconnected. To start the show with a person who himself embodies all these characters that we have talked about. He has been adored and he has been admired for all his roles that he has done across the genres. He is a self-made man who has done his debut in a mega serial and inched his career in a very structured and a disciplined manner into the movie world. His latest work includes Durgapur Junction, Amor Shongi, Pareha, Shohorer Ushnotam Din, and most importantly, this need a special mention. Even my particular fitness journey of well-being has started with his idea of nutrition, that what to eat, what not to eat, what is the right choice, and when to eat. So, without wasting any further time, let me welcome the heartthrob of many back in Calcutta, as well as my childhood friend, Mr. Vikram Chatterjee. So, Vikram, welcome officially to Giving Structure to My Living. And as the question goes, and we want to ask you a few questions which we want an honest answer. না পুরোটাই বাংলা ইংলিশ দুটোই মিলিয়ে কথা বলতে হবে যখন বেশি ইংলিশ বলে দেবো তো একটু বাংলায় ঠেলে দিস আমাকে So the first question is you went through an intensive transformation for Paria. What did the process look like from a fitness and a nutrition perspective? Like in general একটা কমপ্লিট ফিজিক্যাল ট্রান্সফরমেশনের অনেকগুলো ধাপ থাকে, অনেকগুলো স্টেপ থাকে। আমার ক্ষেত্রে সেটা আরও বেশি কঠিন ছিল, কারণ আমি সারা জীবন যে প্রচণ্ড ওয়ার্কআউট করেছি বা প্রচণ্ড বডি বিল্ডিংয়ের উপর সময় ইনভেস্ট করেছি সেটা না। রেগুলার ওয়ার্কআউট থাকতো, বেসিক ফিটনেস ড্রিভেন ওয়ার্কআউট থাকতো, বাট পারিয়ার ট্রান্সফরমেশনটা ওয়াজ আ ভেরি ডিফারেন্ট জার্নি অল টুগেদার। তাতে দ্য ডায়েট হ্যাড চেঞ্জড, মাই স্লিপিং হ্যাবিটস হ্যাড চেঞ্জড, অ্যান্ড দ্য হোল থিং টুক অ্যারাউন্ড 1.5 বছর। যে ফ্রম জাস্ট হ্যাভিং a normal fit body, my body weight was around 65-64 kgs to begin with. I had to take it up to around 88 kgs, 87 kgs. কারণ obviously অনেকটা bulk put on করতে হয়, তারপর cut down করতে হয়। আর আমার ফাইনাল বডি weight was around 77 kgs. তো এই পুরো জার্নিটাতে, এই পুরো ট্রান্সফরমেশনটাতে আমাকে প্রায় 16 মাস মতন ইনভেস্ট করতে হয়েছে। ওকে, I think it's a difficult job to get into something like that, especially আমরা যে বয়সে এখন 30s এই জিনিসটা যারা অনেক প্রথম থেকে শুরু করেছে, লেট টিনস, আর্লি 20s, তাদের জন্য, বিকজ অবভিয়াসলি দের বডি রিফ্লেক্টস বেটার টু দ্য ওয়ার্কআউট, যে ওই সময় থেকে যারা শুরু করেছে তাদের রেজাল্ট অনেক বেশি সহজে আসে। যদি আমি 30-এর পরে শুরু করে থাকি, তাহলে আমার মাসেল বিল্ডিং প্রসেসটা টেকস আ লট অফ টাইম, আমার ফ্যাট বার্নিং প্রসেসটা উইল টেক আ লট অফ টাইম, দ্য ডায়েটস উইল হ্যাভ টু বি আ লট মোর স্ট্রিক্ট, ওয়াটার কনজামশন, কতটা জল খাবো, চিনি একদম বন্ধ করবো কিনা, কার্বস কতদিন খেতে পারবো, লাস্ট কতদিন খেতে পারবো না, লাস্ট কতদিন নুন বন্ধ থাকতে হবে, এই প্রত্যেকটা জিনিস ইজ অবভিয়াসলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু বয়সের সঙ্গে ডিফারেন্স একটাই হয় যে এটার ইম্পর্টেন্স আরও বাড়তে থাকে, কারণ আমাদের বডি নিজের ক্যাপাবিলিটি উইথ এজ কমতে শুরু করে। তো ইন মোস্ট কেসেস আই উড সাজেস্ট যে যদি কারো সত্যি ট্রান্সফরমেশন করার ইচ্ছে থাকে, বা যদি কেউ খুব কনসিয়াস হয় তাদের ফিজিক্যালিটি নিয়ে, তাদের স্ট্রাকচার নিয়ে, তাদের বডি বিল্ডিং নিয়ে, তাহলে এই প্রসেসটা যত তাড়াতাড়ি শুরু করবে জীবনে তত বেটার রেজাল্ট পায় এবং তত লং টার্মে ইজিলি সাস্টেনেবল হবে। Correct. But I have a question here. For example, that
of course there is a body image issue, there is a societal pressure that goes on for everybody. I mean that every age and generation is facing. But isn't it more than that? I mean, because nutrition and body and how the body looks, I think the healthier version of it, somewhere it is missing. Do you feel so? এটা প্রাইমারিলি এটা তো একটা লাইফস্টাইল হওয়ার কথা ছিল। Correct. যে আমার জন্য তো আলাদা, আমি অভিনেতা। Correct. আমার প্রত্যেকটা ছবির জন্য, প্রত্যেকটা সিনেমার জন্য, প্রত্যেকটা চরিত্রের জন্য আমাকে নতুন করে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়, ভাঙতে হয় এবং গড়তে হয়। Correct. ধর তুই পারিয়ার কথা বলছিস, পারিয়াতে যে স্ট্রাকচারটা দরকার ছিল, পারিয়ার ঠিক পরে আমি সূর্য বলে একটা সিনেমা শুট করেছি, যেটা মানে যেখানে একেবারে ওটাকে ভেঙে ফেলতে হয়েছিল। যে সূর্যর ওই চেহারা হলে বা সূর্য যদি ওরকম খুব স্ট্যাকাটো হতো, একদমই ওয়ার্ক করতো না। আই হ্যাড টু বি ভেরি ফ্রি ফ্লোয়িং, ভেরি লিন। তো অটোমেটিক্যালি আবার ৭৭ থেকে আমার ৬৮-৬৯ নিয়ে আসতে হয়েছে। তো এই আমার এই জার্নিটা তো অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর কনস্ট্যান্টলি চলবে। প্রত্যেক ৬ মাস অন্তর অন্তর আমাকে নিজের বডিটাই ভেঙে ফেলতে হবে, আবার নতুন করে করতে হবে, এবং আই এম ওকে উইথ ইট, মানে দ্যাটস হোয়াট আই হ্যাভ চোজেন। কারেক্ট। বাট ধর ইফ আই ওয়াজ ইনটু আ জব, আমার মতন বয়সের কোনো একজন মানুষ যদি চাকরি করতো বা ব্যবসা করতো, তাহলে তাদের এই পুরো বিষয়টা তো প্রাইমারিলি তাদের লাইফস্টাইলের একটা অংশ হতে হবে। এক্স্যাক্টলি। এবং লাইফস্টাইলের অংশ তখনই হতে পারে, দুটো জিনিসে হতে পারে। এক, আজকের দিনে প্রত্যেকে খুব কনসিয়াস যে তাদেরকে কেমন দেখতে লাগছে, তাদের ইনস্টাগ্রাম রিলস, তাদের পার্সোনালি কেমন দেখতে লাগছে, অমুক তসুক। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম অনেকে অনেক বেশি হেলথ কনসিয়াস আগের থেকে। রাইট। তো আই থিঙ্ক বোথ অফ দেম পুট টুগেদার, যে তারা হেলথ কনসিয়াস এবং তাদের দেখতে কেমন লাগছে, এটা হ্যাজ বিকাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকের দিনে। কারেক্ট। এই দুটো মিলিয়ে তাদের যদি এটাকে করতে হয়, তাহলে দিস হ্যাজ টু বিকাম আ পার্ট অফ দ্য লাইফস্টাইল। রাইট। যে সপ্তাহে যাই হয়ে যাক না কেন, আমি 4 থেকে 5 দিন জিমে যাবো, ওয়ার্কআউট করবো, বা যদি জিমে না যায়, somebody might be running. Suppose we talk about rural India, মানে ওখানে তো ধর মানে going to a gym is something which is luxury. So what I feel is with nutrition, with health, what goes hand in hand is of course sports. মানে that is something anybody and everybody can do 20 minutes. মানে physically active sports, physically outdoor active. sports. Just move. There's a thought. Take up the right food. আজকের দিনে, আগে আমরা যখন বড় হচ্ছি তখন আমাদের তো পাড়ায় মাঠ পুকুর ভর্তি, এবং আমরা বেরিয়ে মাঠে এবং পুকুরে খেলতাম। And if you are not playing, you are not a good kid. If you are a snob. If you are not playing, you are not counted as one you in are the not group. counted. মানে মানুষ কথা বলবে না। আমরা যদি পাড়ায় বেরিয়ে কোনোদিন বলতাম আজকে খুব রোদে যে ক্রিকেট খেলবো না, আমি বলছি আমার পাড়ার বন্ধুরা লজ্জা পাবে নেক্সট টাইম আমার সঙ্গে গল্প। রাইট। ভাই বাবা, আমি পুকুরে নামবো না, পুকুরের জলে আমার অ্যালার্জি হতে পারে, আমি জানি যে আমার তো মানে আমার সারা জীবন এটা শুনতে হবে। হ্যাঁ। তো সুতরাং আমরা তো উই গ্রিউ আপ ইন সার্কামস্টান্সেস very raw, যেখানে মাঠে খেলবো, পুকুরে নামবো, কাদা মাখবো, ফুটবল খেলতে গিয়ে বাড়িতে এসে মা মারবে, এটা নর্মাল ছিল। কারেক্ট। সাইকেল চালাবো, দিস ওয়াজ অল আ পার্ট অফ আস গ্রোয়িং আপ। আমার এখন ধর আমার দাদার ছেলেমেয়েরা যারা বড় হচ্ছে এখন, আমি তো তাদেরকে দেখি যে তারা সারাদিন একটা আইপ্যাড নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে, একটা ফোন নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। তারা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেও না, তার বাবা মাও তাদেরকে বাড়ি থেকে বেরোতে মোটিভেট করছে না, আর বেরোলেও কার সঙ্গে খেলবে, বন্ধু বান্ধবরা বেরিয়ে খেলছে না। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ আ মানে ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস। আমরা যদি ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ না হই ছোটবেলা থেকে, তাহলে আমাদের হাজারখানা হেলথ ইস্যুস হবে। আমাদের ইমিউন সিস্টেম উইক হবে, আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম উইক হবে, আমরা রোদ পাবো না, D3 ডেফিসিয়েন্সি হবে, এরকম তো হাজারখানা জিনিস আছে। তো ধর আমার বিশ্বাস যে যতটা ডায়েট ইজ ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু আমরা আজকের দিনে ধর ডায়েট নিয়ে অনেক বেশি কনসিয়াস। আমরা ছোটবেলায় ধর আমরা কি খাচ্ছি, সারাদিনে কি 4টি পাউন্ডি খেতাম, রোববার হলে লুচি খেতাম। It was Vikram, I need to tell you this. Amader choices of food when we grew up, because now there are two things that's happening. That is, every kid, মানে আমাদের বয়স যখন কনসিডার করছে, maybe we are going through our teens and adolescence and all that, every kid is having a ধর একটা ফোন আছে, মানে বাড়িতে বাবা মানে চলো অর্ডার করে দাও। তোর আমার বাইরের খাবার অর্ডার করার অ্যাক্টিভিটি, তোর আমার টাইমে when we grew up we did not have that option. আমাদেরকে টাকা জমিয়ে বেরিয়ে একটা রোল খেতে হতো, টাকা জমিয়ে আমি স্কুলের ক্যান্টিনে একটা রোল খাওয়ার জন্য I used to wait for month. আমার মনে আছে এগ রোল 5 টাকা না 6 টাকা করে নিত, আমরা afford that, I couldn't. 3 টাকায় হাফ রোল খেতাম দুজন মিলে। আমি couldn't, আমি তিনজনকে ভাড়া করতাম। প্রীতমের কাছে টাকা থাকতো নরমালি, এই 3 টাকায় হাফ রোল, প্রীতম 2 টাকা দিচ্ছে, আমি 1 টাকা দিচ্ছি, দুজন মিলে খাচ্ছি। কারেক্ট। তো এইরকম জন্য ছিল, হাফ প্লেট বিরিয়ানি খেতাম। We were forced to have healthier options rather than we should say that we were forced to have বাড়ির খাবার অনেক বেশি রেগুলারলি, বেশি, তাই না? যে তোর বাইরের খাবার আমাদের কাছে একদমই লাক্সারি ছিল, যে 2 সপ্তাহে একবার যদি আমরা একটা হাফ রোল খাই আমরা খুশি, very happy। বা আমাদের কাছে বাইরের খাবার কি ছিল, ধর কাঠি আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্ক, বা কোল্ড ড্রিঙ্ক তো খুব রেয়ার, দামি ছিল। আচ্ছা।
আমি এই পেপসি খেতাম, 1 টাকার পেপসি Yeah, আছে মনে yeah, আছে, I have to have. চুষে খেতে হতো। Yeah. তো ওই বরফ গোলা পেপসি ওইগুলো খেতাম আমরা, হ্যাঁ, কারণ ওগুলো ধর তখন 1 টাকা নাকি 50 পয়সা এরকম কিছু একটা পাওয়া যেত। তো উই হ্যাড টু লুক আউট ফর সামথিং ভেরি চিপ যাতে ওটা মাঝে মধ্যে খেতে পারি। কারেক্ট। এখন তো আমার মনে হয় বাচ্চাদের হাতে টাকাও আগের থেকে অনেক বেশি থাকে, মিনস অফ অর্ডারিং ফর ফুডও অনেক বেশি। যেটা বললি যে বাড়িতে একটা ফোন দিয়ে গেছে, ফোনের মধ্যে সুইগি আছে, বাবা ওয়ার্কিং, মোস্ট অফ দ্য বাবা পিপল আর ওয়ার্কিং, নাও যে ওয়ার্কিং। কোনো একটা অ্যাপ থেকে গিয়ে 4টে জিনিস অর্ডার করে দিতেই পারে। কারেক্ট। আমাদের সময় সেই অপশনটা ছিল না, সে অর্থও ছিল না। And you know what have changed drastically after COVID? কোভিডের পরে মোটামুটি সবার কাছেই আছে। তাও কোভিডের আগে অবধি একটা অপশন ছিল কে it was restricted to some age and something because of the schooling, because of পড়াশোনা। এটার একটা স্টিপ ইনক্রিজ দেখা গেছে পোস্ট কোভিড। বাট আমার মনে হয় যে ধর এইটা চেঞ্জ করতে গেলে বাচ্চারা যেখানে বড় হয়, একটা হচ্ছে বাড়িতে তাদের বাবা মা গ্র্যান্ড প্যারেন্টস তাদের সঙ্গে, আরেকটা হচ্ছে স্কুলে। দুটো জায়গায় না একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, যে আমরা what are we letting inside our body is what will create our tomorrow. আমরা যত, অ্যান্ড আমরা সবাই ইন্ডালজেন্ট, আমরা খেতে ভালোবাসি, আমরা সবাই বাইরের খাবার খেতে ভালোবাসি, দ্যাটস নর্মাল। বাট সেটা কত ফ্রিকুয়েন্টলি খাওয়া যায় বা কত ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা খাচ্ছি সেটা মনিটর করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Right. I think it's a good insight. Let's move to the second question. The question is, so we প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন লিখে এনেছিস প্রিপারেশন? নলে আমি ভুলে যাই, you don't know that. So question 2. So basically, so we are talking about MyHealthyGenie, which is a brilliant initiative by Dr. Professor Ghanashyam Biswas and his brother Mr. Shubhrata Biswas. He's a very renowned oncologist, very rich experience, though from Calcutta, but he settled in Orissa having his hospitals. And his vision and his brother vision is to change things, like to reach to the school level, as you were mentioning, to reach to the school level, to create certain awareness programs. So কিরকম আছে বলতে আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে দেয়ার আর সার্টেন গাইডলাইন্স। সো মনে কর 10টা প্যারামিটার, এবার 10টা প্যারামিটারের মধ্যে দের ইজ সো দে হ্যাভ আ অ্যাপ, দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাপ ওই 10টা প্যারামিটারে সিমটোমেটিক ক্যাপচার করে নেবে। নাও ইফ আ চাইল্ড ইজ নট ফলিং ইন টু দ্যাট পার্টিকুলার ক্রাইটেরিয়া, he or she is classified as something. মানে মনে কর কারোর ডেন্টাল হেলথে প্রবলেম, কারোর malnutrition এলো, somebody is obese or something, and then they run a screening program. And on that particular screening program is kind of an awareness that what they need to do. So they are classified into groups, of course. मतलब obese के dental health এর সাথে mix করে না. So they are classified in groups, and then it's a screening program, awareness program, and then there is again a check. So where there is a baseline to a difference into this particular thing. So my next question is, rank the following in order for a healthy mind and a body. Number 1, affordability. Number 2, bhule jash na, accessibility. Number 3, accuracy. Number 4, automation. আবার বলবো না, বাট আমাকে বল যে এইগুলো উইথ রিগার্ডস টু হোয়াট? এইগুলো হচ্ছে with regards to nutrition a person wants to take. Right nutrition. আচ্ছা, রাইট নিউট্রিশনের জন্য এইগুলোর And মধ্যে consider কোনটা কতটা ইম্পর্টেন্ট? and consider India as a whole. No city tier 1 or tier 2. হ্যাঁ বুঝলি, হ্যাঁ শহর গ্রাম ছোট শহর সব মিলিয়ে। আরেকবার বল। অ্যাফোর্ডেবিলিটি, অ্যাক্সেসিবিলিটি। Good, going. অ্যাফোর্ডেবিলিটি, অ্যাক্সেসিবিলিটি। বল। Accuracy, automation. Accuracy, automation. Considering India as a whole, আমরা এখন এমন একটা দেশে বাস করি যেখানে অ্যাফোর্ডেবিলিটি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায় যে কোনো পরিবারের জন্য। রাইট। মানে এখনও যারা একদম মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, ইভেন উচ্চ মধ্যবিত্ত, তারা যে কোনো কিছু অর্ডার করার আগে, আমি ধর নিউট্রিশনের কথাই বলছি, বাড়িতে কি খাবার আসবে, অ্যাফোর্ডেবিলিটি ইজ স্টিল আ কোয়েশ্চেন কিন্তু, যে আচ্ছা এটা আমার সারা মাসে কী খরচা হবে। তো আই থিঙ্ক ফর আ পপুলেশন লাইক ইন্ডিয়া অ্যাফোর্ডেবিলিটি খুব ইম্পর্টেন্ট হবে। যে কোনো বাড়িতে এটা নিয়ে ভাবতে গেলে আগে অ্যাফোর্ডেবিলিটি ভাববে, তারপর অ্যাক্সেসিবিলিটি ভাববে, যে আমার আশেপাশের দোকানে পাওয়া যায় কিনা, বা আমি যদি অনলাইন অর্ডার করতে যাই সেখানে অ্যাক্সেসিবল কিনা। ওকে, যদি না হয়, ধর এমন একটা জিনিস যেটা আমার জন্য খুব ভালো, দামও খুব কম, কিন্তু আমার আশেপাশে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, তো আমি এটা দ্বারা অভ্যেস হওয়ারও ব্যাপার হয়। আমি একবার চেষ্টা করবো, দুবার চেষ্টা করবো, 10 বার চেষ্টা করবো, আমি দেখবো পাওয়া যাচ্ছে না, আই অটোমেটিক্যালি সুইচ টু সামথিং এলস, কারেক্ট, which might not be as affordable or as good for me, রাইট, বাট যেহেতু এটা অ্যাক্সেসিবল, আমি অ্যাক্সেসিবিলিটির দিকে চলে গেলাম। রাইট, এই দুটো। আচ্ছা, অটোমেশনের বিষয়টা না, দাঁড়া, আচ্ছা, মানে দ্যাটস ইউর থার্ড ওয়ান?
তো থার্ড ওয়ান ইজ অটোমেশন আছে, না অটোমেশন আছে, অ্যাকিউরেসি আছে। অটোমেশন এরকম একটা জিনিসে কতটা ভায়াবল আমি সেটা এখনো জানি না। মানে হাউ ডাজ অটোমেশন হেল্প দিস, কারেক্ট, মানে হাউ ডাজ অটোমেশন প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দিস, সেটা আমার মাথায় আসছে না এই মুহূর্তে। সো আই উইল প্রবলি হ্যাভ টু কিপ অটোমেশন আউট অফ, যে আমাদের দেশে অটোমেশনে এই জিনিসটা কি করে হেল্প করবে। তো প্রবলি অটোমেশনটাকে আমি রাখতেই পারছি। অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি উইল বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আমাদের এখানে না অ্যাওয়ারনেস, মানে আমাদের পপুলেশনের কোনো কিছুরই অ্যাকিউরেসি নিয়ে খুব একটা যে অ্যাওয়ারনেস আছে তা না। যে একটা প্রোডাক্ট যেটা ক্লেম করছে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যে তারা অমুক অমুক জিনিস করতে পারে, রিচ ইন মিনারেলস, রিচ ইন ফাইবার্স, লো সুগার, অমুক তো সুগার, এগুলো তো বলি আমরা অনেক, মানে আমরা মানে অনেক নানান ব্র্যান্ড বলে তো, বাট ওই পেছনে যা যা লেখা আছে কজন পড়ে? আমরা তো জাস্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যেটা বলে ওরা বিক্রি করছে সেইটার উপর বেস করে কিনে ফেলছি। আমি পড়ি, খুব কম লোক পড়ে, তুই অ্যাওয়্যার বলে তুই পড়িস, বাট সে পড়ার সংখ্যার লোক হয়তো 1000 জনে একজন। So I think it's an intermingled one, and accuracy, as you say, it's come third. Either the first and second would be both of them. And automation is something what is MyHealthyGenie is all about. Okay. So that's the AI app. Acha. And that's how they're reaching to the school, understanding the baseline, where they stand and what needs to be done, and then they're taking the necessary action so that particular child is coming up from that baseline. আমার মনে হয় দ্যাটস আ ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়া, বিকজ প্রাইমারিলি ধর আমি যখন তুই অটোমেশনের কথা বলি আমি তো রিলেটই করতে পারিনি, কারণ আমাদের দেশে তো অটোমেশনের কোনো অপশন এখন পর্যন্ত নেই। এক্স্যাক্টলি। তো ধর আমার মতন একজন যে একটা বেসিক প্রিভিলেজ থেকে বিলং করে, আমার বাড়িতে আমায় খেতে দিয়েছে, আমার পড়িয়েছে, স্কুলে গেছি, আমার হেলথ নিয়ে তারা কনসিয়াস ছিল, এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমার এক্সপোজার আছে একখানা, আই কিপ মাই সেলফ অ্যাওয়্যার অফ হোয়াটস হ্যাপনিং অ্যারাউন্ড মি। কারেক্ট। ইফ আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট অটোমেশন, তাহলে আমার মনে হয় আমার মতন আরো অনেক লোক আছেন যারা জানেনই না। Of course. তো মেবি অ্যান অ্যাপ লাইক দিস ইজ গোনা হেল্প আস আন্ডারস্ট্যান্ড মোর অ্যাবাউট অটোমেশন when it comes to the next generations, মানে আমাদের পরের জেনারেশনের বাচ্চা কাচ্চারা যাতে এর উপকার পায়, তার জন্য এরকম একটা অ্যাপ প্রবলি উইল মেক আস aware, definitely. So we have already spoken about Swasti and MyHealthyGenie app. So basically, the brief is they have already reached out to 50 schools, over 2,500 kids who has been screened, who has been like no. That's the beauty of it. So what they have done, ke otake kono demographic special koreni. It's all India. Oh, okay. So 50 khana school across India. Across India, 50 khana school across India. The first thing first is to create the database, and every region is showing something different. Of course. For example, East India gastric problems, suppose. Tarpore tor sorry, East India, if I remember correctly from their digestion database, issues. Dental health. East India, yeah. So এরকম different area te different বেরিয়েছে. So it is across, and more than 2,500 children has been reached out. So do you think such initiative should be a part of early education, which we were deprived of? Definitely. I think any awareness program should be started very early. Correct. শুধুমাত্র ডায়েট নিয়ে না, এনিথিং। ফর এক্সাম্পল আমরা যখন বড় হচ্ছি আমাদের সেক্স এডুকেশন শুরু হয়েছে ক্লাস 8-এর পর থেকে, বা গুড টাচ বাট ব্যাড টাচ কী এগুলো আমাদের জানানোই হয়। সো নাও তো ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট, দেন দিস ইনফরমেশন অর দি অ্যাওয়ারনেস হ্যাজ বিন স্টার্টেড ইন আর্লি এজ। আই থিঙ্ক যে কোনো রকমের গুড টু নো এডুকেশন অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম শুড বি স্টার্টেড ফ্রম আ ভেরি আর্লি এজ। রাইট। কারণ আমাদের মাথা ডেভেলপ হয়ে যাওয়ার আগে এগুলো আমাদের ফিড করতে শুরু করা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আমাদের খুব অর্গ্যানিক্যালি খুব ন্যাচারালি এগুলো করতে সাহায্য হয়। Correct. As you said, matha develop করার আগে মানে before you perceive some notion already, correct, and then to inject the thought, it's very difficult rather feed than good starting habits. into Ekdom. Exactly. Tell me one thing that comes to your mind right now that should be done to increase the awareness for healthier choices. I think include them as a part of your school curriculum, right from childhood. The awareness program has to be available at school ekdom choto bela theke. Correct. That is one thing that can be done, and start making their parents aware as well. মানে স্কুলে তো বাচ্চারা আসবে, তাদেরকে অ্যাওয়্যার করা হবে, কিন্তু at the end of the day বাড়ি যাওয়ার পরে তো তার বাবা মাদের সেটা মনিটর করতে হবে। Correct. So maybe schools can have প্যারেন্ট মিটিং, মানে এই প্যারেন্ট টিচার মিটের মধ্যে এগুলোও ইনক্লুডেড। Correct. শুধুমাত্র পড়াশোনা কত ভালো করছে, কি রেজাল্ট করছে, আপনার ছেলে ভদ্র বা অভদ্র, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কিনা, এগুলো তো আছেই সারা জীবন। অঙ্ক পারছে না, ক্লাসে আসছে না, বাঙ্ক করছে। I think when parents have to go for a student teacher meeting, এইরকম অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলোরও তাদেরকে একটা অংশ করতে হবে।
সো দ্যাট আমরা স্কুলে বাচ্চাদের যেটা শেখানোর চেষ্টা করছি যাতে আমাদের বড়রা মানে পেরেন্টসরাও যাতে সেটা নিয়ে অবগত হয়, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Correct. So I do agree with it. I'm very thankful to you primarily যে ইউর অ্যাকচুয়ালি আমি জানি যে তুই এটা ছাড়া আর কি নিয়ে কাজ করছিস। Right. Cancer awareness programs is something that you've been working with for so long, and I feel very proud of the fact তুই আমার বহু বছরের বন্ধু, আমি তোর গোটা জার্নির অনেকটা অংশ দেখেছি, তার স্ট্রাগলস দেখেছি, তোর কমিউনিকেশন দেখেছি। আমার মনে হয় যে তুই যে কোনো কিছু নিয়ে ফুল ফ্লেজেড নিজের সমস্তটা দিয়ে যদি কাজ করিস, ইউ অলওয়েজ সি টু ইট যাতে সেটা একটা জায়গায় পৌঁছবে। অ্যান্ড আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু দিস থিংস এজ ওয়েল। তোর ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করাটা ইজ সামথিং দ্যাট আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু। Correct. যে আমার মনে হয় যে দ্যাট উইল কজ এ ডিফারেন্স টু দ্য সোসাইটি দ্যাট উই আর লিভিং ইন। আর এই যে ধর বাচ্চাদের কোনো ডায়েট এবং তাদের ওয়েলনেস নিয়ে যে তুই কথা বলা শুরু করেছিস বা তুই কাজ করা শুরু করেছিস, দ্যাট ইজ অলসো সামথিং দ্যাট আই এম ভেরি ভেরি কিন অন আন্ডারস্ট্যান্ডিং মোর। আই উইল বি অবজার্ভিং ইট ভেরি আপ ক্লোজ অ্যান্ড পার্সোনাল। আই এম শিওর তুই এটা নিয়ে অলরেডি কাজ করছিস, কিন্তু আমরা যেহেতু আলোচনা করিনি এখনো, আমার মনে হয় যে ইমোশনাল ওয়েলবিং অ্যান্ড মেন্টাল ওয়েলবিং ইজ অলসো সামথিং দ্যাট উই শুড স্টার্ট ডিসকাসিং একদম ছোটোবেলা থেকে। Very important. আমাদের বাড়িতে এগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনাই করা হতো না। Right. যে ইমোশনাল ওয়েলবিং মেন্টাল ওয়েলবিং নিয়ে কথা বলতে গেলে লোকে আমাদের পাগল বলতে হয়। হ্যাঁ মানে there is a stereotype না, ছেলেরা কাঁদতে পারে না, ছেলেরা কাঁদতে পারে না, মেয়েরা কাঁদলে বেশি ন্যাকা হয়ে যায়। There are many stigmas. Still there are stigmas. মানে এগুলো তো আমাদের মানুষ হিসেবে অ্যাড্রেস করতে হবে। Right. অ্যান্ড আই থিঙ্ক উইথ এভরি জেনারেশন আমাদেরও এই নিয়ে অ্যাওয়ারনেস বল, আন্ডারস্ট্যান্ডিং বল বেটার হচ্ছে। বাট এই যে তুই এগিয়ে এসে এটা নিয়ে ভোকাল হওয়া শুরু করেছিস এক এক করে, একটা জিনিস আর টাইম। নিউট্রিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অফকোর্স, বাট এট দ্য সেম টাইম যেহেতু তোরা স্কুল ড্রিভেন প্রোগ্রামস করছিস, আই উড লাভ টু সি ইমোশনাল ওয়েলবিং, মেন্টাল ওয়েলবিং being included as a part of this awareness program as well. Correct, correct. Thank you so much for all your insightful thoughts. আমি রিয়েলি জানতাম না তুই এত কিছু জানিস। So that's great. I mean that's rare rather, because honestly I know the background that how much preparation you have taken to give this answer, rather no preparation. So which is brilliant, and somebody who is coming with this kind of awareness somebody is needed for Swasti, and they were looking for it. And yeah, I do agree for the first time that there should be certain things which is very early, and I'm very happy that you have also taken certain kind of stuff that is creating awareness. I mean started with your Pariya, and I would like to thank you যে তোরা এরকম একটা প্ল্যান করছিস, অ্যাওয়ারনেস ড্রাইভটা করছিস, and a discussion like this. It was the first episode, if I'm not wrong. Yeah. Cheers to many more such episodes. Thank you so much for watching us today. All the best. We'll see you soon. thank you so much. আমার তরফ থেকে আপনাদের সবার জন্য একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আছে। আপনাদের জীবনে যদি এমন কোনো স্ট্রাকচার্ড হ্যাবিট থেকে থাকে which has completely changed your life, I would love for you to tell us about it. শেয়ার করুন আমাদের সঙ্গে, পোস্ট করুন #structuredhabit অ্যাড করে, আর ট্যাগ করুন MyHealthyGenie কে। আমাদের পুরো টিম থেকে আপনাদেরকে রিপ্লাই করবে, আর আপনার এই পয়েন্ট অফ ভিউ বাকি সবার সঙ্গে শেয়ার করবে। থ্যাংক ইউ।